Is it audible? Yes, ma'am. The contents in the Word file are visible to all. Yes, ma'am. Now we have seen the advantages, disadvantages, features, all of the theoretical information about your Python. Okay. Now, how the Python will be installed? Now, as we know, it is portable. Python can be installed on a Unix and Windows also. So on both operating system, you can install the Python. Again, Python can be used in a command prompt fashion and in a GUI fashion also. म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही Python यूज करणार आहे, we can execute the commands or we can execute program scripts on the command mode also, as well as we can use the GUI format for Python. Normally, GUI format is known as IDLE, that is Integrated Development Environment of the Python. And the command prompt will be like other commands. You have already known or familiar with the command prompt you have used for Linux operating system. On the operating system practicals, you have executed the commands on your prompt. The same command prompt will be available for the Python also. And if we are interested in a GUI format, we can go for the IDLE. Now, ऍक्च्युली लाईट गेलेली आहे. स्क्रीन दिसते का तरी सगळ्यांना? हो मॅम, दिसत आहे. Yes, ma'am. Okay. So in ideally, actually we can go for the integrated development, that is the GUI format, where we can have a editor to write the script. Then we have the menu to run the script. And whenever we go for a command prompt, actually what happens, we have to give a command to interpret, compile your program and run. आता सेम कसं बघा, जावा मध्ये पण तुम्ही काय केलं होतं, फर्स्ट ह्याला वी हॅव रिटर्न द कोड इन द नोटपॅड, you have saved with .java, and when you come on a command prompt, what you do, you just take the command prompt, you write the command javac for compilation, and then program name .java. Then the program will be compiled and a bytecode is created, and to run the program you use the command java and your program name. Okay. Now the similar format is also applicable for the Python script or a program. Here we can edit the program and we can give an extension as .py, that is py. The file will be saved, and now if I have to run this script or run this Python program, I can use a normal command prompt also. Then I can use a command prompt specific to the Python, and I can use IDLE to run the program. Okay. So लाईट आल्यानंतर तुम्हाला ऍक्च्युअल मी एक्झिक्यूट करून दाखवेन, कारण मी सिस्टीम वरून स्क्रीन प्रेझेंट केली होती. तोपर्यंत आपण थेरॉटिकल पार्ट बघूयात. So there are 3 ways to run a script or run a Python program. When we go for a IDLE, there will be a editor तुम्हाला अवेलेबल असेल, त्याच्यामध्ये तुम्ही न्यू फाईल करून प्रोग्राम टाईप करा, त्याला .py एक्सटेन्शन सेव्ह करा, and we have a menu there, and we can directly click on a run menu and we can run a program. That was the first. Second is we have a command prompt specific to the Python. Pythonचा command prompt येतो, आणि जसं तुमच्या युनिक्सला तुम्हाला डॉलर प्रॉम्प्ट मिळतो, तसा पायथॉनचा जो हे असेल कमांड प्रॉम्प्ट, तिथं तुम्हाला 3 times greater than symbol हा प्रॉम्प्ट मिळेल. सो देअर यू गेट अ 3 times greater than सिम्बॉलचा प्रॉम्प्ट मिळेल, तो तुमच्या पायथॉनचा प्रॉम्प्ट असणार आहे. देअर we can directly
give the script name, and we can run the program. And a normal command prompt of Windows machine जे असतं तिथं काय करावं लागेल तुम्हाला, we have to actual change to the directory where you have saved your program. जसं जावाला आपण करतो सेम, की तुमचा प्रोग्राम ज्या डिरेक्टरीमध्ये सेव्ह केला असेल त्या डिरेक्टरीच्या पाथला जावा. फॉर एक्झाम्पल, इफ आय हॅव सेव्ड माय पायथॉन स्क्रिप्ट ऑन ई ड्राईव्ह, I will switch over to the E drive. Then I will use the command python your program name .py. It will run your program. Now, for ideally and the command prompt specific to Python, we don't have to do anything because all the settings are done while installation. But if you have to run your Python program on the कमांड प्रॉम्प्ट ऑफ विंडोजचा जो कमांड प्रॉम्प्ट आहे तिथून जर तुम्हाला पायथॉन स्क्रिप्ट रन करायची असेल तर आपल्याला एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल मध्ये जाऊन पाथ सेट करावा लागतो. ओके, जसं तुम्ही जावाचा पाथ सेट केला होता तसा सेम तुमच्या पायथॉनचा पाथ तुम्हाला एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल मध्ये जाऊन सेव्ह करावं लागेल, एडिट करावं लागेल. सो पायथॉन जिथं तुमचं इन्स्टॉल झालंय पायथॉनचं एक फोल्डर क्रिएट होतं. फॉर एक्झाम्पल C:\\, स्लॅश प्रोग्राम फाईल्स स्लॅश पायथॉन हा तुमचा पाथ असणार आहे. सो यू कॅन कॉपी दॅट पाथ. You can go to my computer, right click, go to the properties, advanced system setting, in that environment variable, and in that environment variable you have a path variable. Click on the path variable, click on edit, and you just paste this Python path to the ऍक्च्युअल कंटेंट. तिथं ऑलरेडी जे कंटेंट असतील त्याच्या एंडला तुम्ही पायथॉनचा जो तुमचा पाथ आहे तो फक्त पेस्ट करणार आहे, तिथलं कुठलंही कंटेंट तुम्ही डिलीट करणार नाहीये. सो बाय युझिंग धिस पाथ सेटिंग, अ नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट, फ्रॉम नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट वी कॅन रन युअर पायथॉन प्रोग्राम. हे ऍक्च्युअल सगळं तुम्हाला लाईट आल्यानंतर किंवा प्रॅक्टिकल सेशन मध्ये तुम्हाला रन करून दाखवलं जाईल. So we can now switch over to the Python building blocks. Now, what are the Python building blocks? Screen is not visible, I know, because the screen was visible from your system. I will actually share the screen from the mobile. Wait for a minute. The Python building blocks जे आहेत त्याच्यामध्ये मग तुमचे व्हेरिएबल, आयडेंटिफायर, कीवर्ड्स असतील. So we will start with this. Wait for a moment, I will share the screen.
Wait for a minute only. I am presenting. स्क्रीन दिसतीये का? स्क्रीन विजिबल आहे सगळ्यांना? येस मॅम. हो हो ओके. इथं ऑलरेडी मी काय केलेलं आहे, पायथॉन 3.8 हे व्हर्जन इन्स्टॉल केलेलं आहे. सो ऑल प्रोग्राम्स ज्या वेळेला आपण करतो विंडोजच्या इथे, तिथं तुम्हाला दिसतं बघा पायथॉन 3.8. ओके. या पायथॉन 3.8 ला जर आपण क्लिक केलं, आय हॅव टू ऑप्शन. फर्स्ट इज IDLE पायथॉन 3.8 32 बिट. म्हणजे इथं जर तुम्ही क्लिक केलं तर तुमचं पायथॉनचं IDLE दॅट इज GUI ओपन होईल. आणि सेकंड जे तुम्हाला दिसतं पायथॉन 3.8 म्हणजे हे आहे तुमच्या पायथॉनचा कमांड प्रॉम्प्ट. ओके. सो फर्स्ट आपण काय करू, कमांड प्रॉम्प्ट जे आहे तिथून ऍक्च्युअल काय होतं ते दाखवते मी. पायथॉनचा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होतो बघा, ब्लॅक स्क्रीन तुम्हाला दिसते ऍज अ कमांड प्रॉम्प्ट. नाउ देर आर 3 ग्रेटर दॅन सिम्बॉल ऑलरेडी तुम्हाला टाईप केलेले दिसतात. ते म्हणजे काय झाला, तुमच्या पायथॉनचा प्रॉम्प्ट झाला. जसा युनिक्सला तुम्हाला डॉलर प्रॉम्प्ट येत होता, इवन तुम्ही ओरॅकल शिकला त्यावेळेला SQLच्या कमांड प्रॉम्प्टला SQL आणि ग्रेटर दॅन सिम्बॉल असा प्रॉम्प्ट मिळत होता, तसा पायथॉनचा तुम्हाला प्रॉम्प्ट मिळतो 3 टाइम्स ग्रेटर दॅन सिम्बॉल. येते लक्षात? आता पायथॉन जे नाव ऍक्च्युअल हा जो कमांड प्रॉम्प्ट आहे ह्याला आपण म्हणतो पायथॉन इंटरप्रेटर. नाव धिस पायथॉन इंटरप्रेटर विल ऍक्ट ऍज अ कॅल्क्युलेटर असा एक वर्ड आपण त्याच्या फीचर्स मध्ये बघितला होता. आता हे आपण त्याला कॅल्क्युलेटर का म्हणतो किंवा इंटरप्रेटर का म्हणतो, तर सिम्पल बघा, आय विल जस्ट टाईप 5 + 8. मी एक मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन त्याला डायरेक्टली त्याच्या प्रॉम्प्टवर दिलं 5 + 8 अँड व्हेन यू प्रेस अ एंटर यू विल डिरेक्टली गेट अ आन्सर ॲज अ 13. म्हणजे तो काय करतोय, आपल्याला ॲज अ कॅल्क्युलेटर आपण जे काही टाईप केलं त्याचा आन्सर तो कॅल्क्युलेट करून देतोय. So this black command prompt screen is normally known as Python interpreter. So any calculation you will do here, you will get answer 7 multiplied by 6, you are getting 42 as an answer. Or even if I write any statement from the script, this will be directly executed here. For example, I have a command or a statement print. जसं आपलं सी मधलं प्रिंटएफ आहे, सी आउट मध्ये सॉरी C++चं सी आउट आहे, किंवा जावामध्ये आपण system.out.println यूज करतो, तशी कुठली स्टेटमेंट आहे आउटपुट प्रिंट करण्यासाठी प्रिंट आहे. सो डिरेक्टली या पायथॉनच्या इंटरप्रेटर कमांड प्रॉम्प्टवर तुम्ही समजा स्टेटमेंट लिहिलं प्रिंट ओपन ब्रॅकेट डबल कोट मध्ये हॅलो, तर ही स्टेटमेंट आपण एंटर केल्यानंतर इथं डिरेक्टली रन होते. बघा, ती प्रिंट स्टेटमेंट इंडिव्हिज्युअली तिथं रन झाली आणि तुम्हाला हॅलो हे आउटपुट तिथं मिळालं. सो दिस इज युअर पायथॉन इंटरप्रेटर. इथून तुम्ही कुठलाही कमांड एक्झिक्यूट करू शकता आणि त्याचा आन्सर तुम्हाला डिरेक्टली तिथंच मिळतं. म्हणजे काय, आपण जी कमांड टाईप करतो ती एंटर केल्यानंतर ती म्हणजे त्याच्या बाईट कोडमध्ये कन्वर्ट होते
आणि बाईट कोडमध्ये कन्व्हर्ट झाल्यानंतर ना त्याचं जे काही वर्क असेल ते इंटरप्रेट होऊन तुम्हाला त्याचं आउटपुट मिळतं. म्हणजे या स्क्रीनवर पण आपण बरंचसं काम करू शकतो. आणि ही जी पायथॉनची तुमची स्क्रीन दिसतीये इंटरप्रेटरची, दिस इज नोन ॲज इंटरॅक्टिव्ह मोड ऑफ एक्झिक्युशन. तुम्हाला तुमच्या मॅन्युअल मधल्या फर्स्ट एक्सपेरिमेंटमध्ये ह्याच्यावरच बरेच थेरॉटिकल क्वेश्चन्स आहेत की तुम्हाला पायथॉन कुठल्या मोडमध्ये रन करू शकतो वगैरे असे क्वेश्चन्स आहेत. सो दिस इज इंटरॅक्टिव्ह मोड ऑफ पायथॉन. की इथं इंटरॅक्टिव्ह मोड का म्हटलंय, तर इथं तुम्ही जी कुठली कमांड द्याल त्या कमांडचं आउटपुट तुम्हाला डिरेक्टली मिळतं. इवन इफ आय राईट प्रिंट किंवा एखादं व्हेरिएबल मी घेतलं ए, त्याला इक्वल टू व्हॅल्यू दिली 10. सो ए इज अ व्हेरिएबल, त्याला व्हॅल्यू असाइन झाली 10. त्यानंतर आपल्याला जर ते व्हेरिएबल प्रिंट करायचं असेल तर मी लिहिलं प्रिंट ए. सो इट विल प्रिंट द व्हॅल्यू ऑफ 10. म्हणजे कुठलंही कमांड असेल त्यातलं एखादं स्टेटमेंट असेल ते आपण या इंटरप्रेटरवर टाईप करतो आणि एंटर केल्यानंतर डिरेक्टली त्याचं एक्झिक्युशन मिळतं. सो दिस इज अन इंटरॅक्टिव्ह मोड ऑफ एक्झिक्युशन ऑफ पायथॉन. ओके. इवन आता बघा तुम्ही ए इक्वल टू 10 लिहिलंय, मी एक वेगळं व्हेरिएबल घेते फॉर एक्झाम्पल एन. त्याच्यामध्ये मी काय करते, SCSP सेव्ह करते, म्हणजे हे झालं स्ट्रिंग व्हेरिएबल. त्यानंतर मी काय केलं, प्रिंट घेतलं आणि त्या व्हेरिएबलचं नाव टाकलं ब्रॅकेटमध्ये एन. सो इट इज प्रिंटिंग द व्हॅल्यू ऑफ एन, दॅट इज SCSP. सो दिस इज अन इंटरॅक्टिव्ह मोड ऑफ एक्झिक्युशन. इथंपर्यंत काही प्रॉब्लेम आहे कोणाला? इंटरॅक्टिव्ह मोड ऑफ एक्झिक्युशन तुम्हाला दाखवलेलं आहे. No, ma'am. ओके. ज्या वेळेला तुम्ही ऍक्च्युअल पायथॉन इन्स्टॉल कराल, आता हे जे सोर्स कोड आहे मी क्लासरूमवर पण ह्याची जी EXE फाईल आहे ते टाकते. इवन तुम्ही नेटवरून डायरेक्टली डाउनलोड करून जरी तुमच्या सिस्टीमवर इन्स्टॉल केलं तरी काही प्रॉब्लेम नाहीये. तुम्ही फक्त इन्स्टॉलरला क्लिक करायचं आहे अँड जस्ट वी हॅव टू डू नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. द पायथॉन विल बी ऑटोमॅटिकली इन्स्टॉल्ड ऑन युअर सिस्टीम. फक्त चेकआउट करा तुमची सिस्टीम 32 बिट आहे 64 बिट आहे, त्याच्याप्रमाणे तुम्ही पायथॉनचं ते व्हर्जन फक्त काय करा, इन्स्टॉल करून घ्या. आता ही झाली तुमची पायथॉन. मॅम हॅलो. हा हा मॅम, ते पायथॉनचं जे हे असतं तो कसा कॉपी पेस्ट करायचा? हो हो ओके. मग आता ही झाली तुमची पायथॉन इंटरप्रेटर स्क्रीन. ओके. मी आता काय करते, पायथॉन आयडियली कसं आहे बघूयात आपण पहिल्यांदा. तर या आयडियलीचं इथं तुम्हाला डिरेक्टली शॉर्टकट सुद्धा अवेलेबल आहे. शॉर्टकट मधून जर आपल्याला जायचं नसेल तर अगेन ऑल प्रोग्राम, तिथं तुमचा पायथॉन 3.8 दिसतो. त्यातलं पहिलं ऑप्शन म्हणजे आयडियली पायथॉन 3.8 32 बिट आहे बघा. मी ह्याला जर क्लिक केलं तर तुम्हाला एक व्हाईट स्क्रीन ओपन होते, ज्याला आपण नॉर्मली म्हणतो पायथॉन आयडियली. इज इट विजिबल टू ऑल? इथं पण बघा Yes, ma'am. पायथॉन इंटरप्रेटर जो 3 टाइम्स ग्रेटर दॅन सिम्बॉल आहे तो आलेला आहे. त्यानंतर वर तुम्हाला दिसतंय पायथॉन 3.8.0, म्हणजे हे पायथॉनचं व्हर्जन आहे. विंडोज 32 बिट आहे म्हणून ते वर आलेलं आहे. म्हणजे अबाउट पायथॉन जे तुमचं व्हर्जन आहे तुमच्या सिस्टीमवर इन्स्टॉल्ड त्याची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला दिसते. आणि त्याच्यानंतर तुमच्या पायथॉन इंटरप्रेटरचा काय दिसतोय तुम्हाला, एक प्रॉम्प्ट आलेला दिसतोय. त्यानंतर वर आपल्याला मेनूज दिसतात बघा, फाईल, एडिट, शेल, डिबग, ऑप्शन्स, विंडोज आणि हेल्प. हा तुमचा आयडियलीचा मेनू बार झाला. ओके. त्यानंतर आता तुम्हाला इथून सुद्धा, म्हणजे तुम्हाला आपण मगाशी जसे कॅल्क्युलेशन केले आपण तसे कॅल्क्युलेशन तुम्ही इथं पण डायरेक्टली बघू शकताय बघा. 5 + 7 लिहिलं, यू आर गेटिंग 12. म्हणजे मगाशी आपण त्या ब्लॅक स्क्रीनवर, ब्लॅक कमांड प्रॉम्प्टवर जसं ॲज अ कॅल्क्युलेटर किंवा पायथॉन इंटरप्रेटर यूज केला, तसंच आपण या आयडियलीचा पण पायथॉन इंटरप्रेटर यूज करू शकतो. इवन तुम्हाला मगाशी जी होती प्रिंट कमांड, इथं फक्त काय फरक पडतो बघा आता, की ज्या वेळेला तुम्ही तुमच्या ब्लॅक स्क्रीन म्हणजे तुमच्या त्या ब्लॅक कमांड प्रॉम्प्ट इंटरप्रेटरवर काम करत होता, तिथं तुम्हाला सिंटॅक्स वगैरे काहीही डिरेक्टली अवेलेबल होत नाही. पण आता आयडियलीच्या कमांड प्रॉम्प्ट वरून मी ज्या वेळेला वर्कआउट करतेय त्यावेळेला तुम्ही फंक्शन जे आहे प्रिंट हे टाईप करून त्याचा ब्रॅकेट ओपन केला
then you will directly available the syntax of print command. जसं नॉर्मल तुमच्या VB.net किंवा नॉर्मल VB मध्ये आयडीएली मध्ये गेल्यानंतर आपल्याला फंक्शनचे सिंटॅक्स अवेलेबल होतात, तसं इथं तुम्हाला डायरेक्टली या कमांड प्रॉम्प्टवर या पायथॉन इंटरप्रिटरवर तो सिंटॅक्स अवेलेबल आहे बघा, की प्रिंट लिहून तुम्ही ओपन ब्रॅकेट केला की त्याचा सिंटॅक्स तुम्हाला तिथं दिसतोय समोर. सो प्रिंट डबल कोट आय विल राईट अ मेसेज वेलकम डबल कोट कंप्लीट ब्रॅकेट कंप्लीट, आणि जर तुम्ही एंटर केलं तर तुम्हाला आउटपुटमध्ये बघा वेलकम मिळतं. आता त्यानंतर आणखीन एक डिफरन्स काय आहे बघा, मगाचा तुमच्या ब्लॅक कमांड प्रॉम्प्ट इंटरप्रिटर आणि ह्याच्यामध्ये, तर इथं कलर कोडिंग आहे बघा. सो प्रिंट फंक्शन आहे, त्याचा कलर तुम्हाला पर्पल मध्ये दिसतो. त्यानंतर डबल कोट मध्ये तुम्ही जे मेसेज टाकलाय तो तुम्हाला ग्रीन मध्ये दिसतो, आणि आउटपुट जे तुम्हाला स्क्रीनवर मिळालंय ते ब्ल्यू कलर मध्ये दिसतं. आता एखाद्या वेळेस समजा तुम्ही एखादं डबल कोट किंवा काही जर टाकायचं विसरला, फॉर एक्झाम्पल मी असंच केलं, तर बघा सिंटॅक्स एरर तो दाखवतो, आणि तुमच्याही लक्षात येतं की कलर जो आहे हा ब्रॅकेटला, ओपनिंग ब्रॅकेटला तर ब्लॅक कलर आला, पण क्लोजिंग ब्रॅकेटला ग्रीनच कलर आला. का? तर मी डबल कोट कंप्लीट करायचं विसरले. सो यू आर गेटिंग हिअर सिंटॅक्स एरर ऑल्सो. सिंटॅक्स एरर EOL, दॅट इज म्हणजे एंड ऑफ लाईन, हे कॅरेक्टर त्याला सापडलेलं नाहीये. मग ज्या वेळेला परत आपण त्याच्या सिंटॅक्स प्रमाणे बरोबर डबल कोट कंप्लीट करतो, अगेन यू आर गेटिंग द ब्लॅक कलर क्लोजिंग ब्रॅकेट, आणि त्यावेळेला आपल्याला परत त्याचं आउटपुट मिळतं. सेम आपण मगाशी एक्झिक्यूट केलेल्या कमांड सारखं परत एक आपण व्हेरिएबल घेऊ, फॉर एक्झाम्पल A. त्याच्यामध्ये मी व्हॅल्यू सेव्ह केली 8.9, एंटर केलं, प्रिंट केलं, A ची व्हॅल्यू प्रिंट केली, डिरेक्टली आय एम गेटिंग 8.9. आता आपण बघितलं होतं की ह्याचा सिंटॅक्स जो आहे, हा सिंटॅक्स मध्ये जे कंपल्शन्स होते, बॅरियर्स होते, ते बरेच रिमूव्ह केलेले. डेटा टाईप आपण A लिहिलं, आपण त्याला डेटा टाईप कुठला आहे मेन्शन केलं का? नाही. आपण जस्ट व्हेरिएबलचं नाव लिहिलं A, आणि त्याच्यासमोर मी 8.9 टाकलं. मग आपण जे बघितलं होतं की डायनॅमिक टायपिंग किंवा डायनॅमिक डेटा टाईप, हा जो फीचर बघितला होता आपण पायथॉनचा, तो इथं क्लिअर होतो बघा, की तुम्ही डायरेक्टली व्हेरिएबलचं नाव टाकलंय A आणि त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू सेव्ह केली 8.9, तर ऑटोमॅटिकली काय होतं की तुमचा पायथॉन कन्सिडर करतो की A या व्हेरिएबलमध्ये पॉइंट व्हॅल्यू सेव्ह केली आहे, म्हणजे तो फ्लोटिंग पॉइंट आहे, म्हणजे त्याची व्हॅल्यू तो कन्सिडर करतो. त्यानंतर तुम्ही एखादं व्हेरिएबल घेतलं, त्याच्यामध्ये डबल कोट मध्ये समजा तुम्ही एखादी व्हॅल्यू टाकली, तर तो काय करतो, S हा व्हेरिएबल स्ट्रिंग डेटा टाईप आहे हे तो लगेच डिसाइड करतो. का? तर त्याच्यामध्ये सेव्ह केलेली व्हॅल्यू ही स्ट्रिंग आहे. सो डायनॅमिक टायपिंग फीचर ऑफ अ पायथॉन इज दिस. So S equal to SESP. So there is no need to mention the data type of a variable. I can directly save the value, and whatever is the type of the value at that runtime, it will decide its data type and work according to that. आपल्याला एक्सटर्नली कुठेही आपल्याला डेटा टाईप मेन्शन करायची गरज नाही. सो दिस इज युअर डायनॅमिक टायपिंग. मग त्यानंतर आता आपण हे काय झाले, कमांड रन झाल्या इंडिव्हिज्युअल. आता मला एखादा मोठा पायथॉनचा प्रोग्राम लिहायचा आहे किंवा पायथॉनची स्क्रिप्ट लिहायची आहे, तर आपण काय करणार, फाईल मेनू मध्ये जाणार, तिथं न्यू फाईल आहे बघा. सो न्यू फाईल केलं की तुम्हाला एक नोटपॅड सारखी व्हाईट स्क्रीन दिसते. इज इट विजिबल टू ऑल? Yes, ma'am. मी इथं काय करते, एक सिंपल, आता बघा तुम्ही Cचा जर प्रोग्राम आठवला किंवा C++चा आठवला किंवा जावाचा आठवला, तर त्याच्यामध्ये आपण सगळ्यात नॉर्मली पहिला प्रोग्राम कुठला घेतो, प्रिंट अ वेलकम मेसेज ऑन अ स्क्रीन. सो दिस इज अ कॉमन अँड simplest program of any language. So if I have to implement this program in a C language, what is the minimum requirement? We have a hash include, then void main, printf statement, curly bracket close. म्हणजे मिनिमम 4 ते 5 स्टेटमेंट आपल्याला लागतात. C++ मध्ये गेल्यानंतर पण तसंच आहे, इन्क्लूड करावं लागेल, देन तुम्हाला इंटिजर मेन घ्यावं लागेल, मग सी आउट यू हॅव टू राईट वेलकम कर्ली ब्रॅकेट क्लोज. म्हणजे तिथं सुद्धा तुम्हाला एक 3 ते 4 लाईनचा कोड येतो.
इफ यू गो फॉर अ जावा, देन अगेन यू हॅव टू क्रिएट अ क्लास, मग त्याच्यामध्ये पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन आणि मग त्याच्यामध्ये जाऊन सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन वेलकम, म्हणजे तिथेही तुम्हाला 3 ते 4 लाईनचा कोड येतो. मग हे सगळे तुमचे सिंटॅक्सचे जे कंपल्शन होते, बॅरियर्स होते, हे सगळे पायथॉनने रिमूव्ह केलेत. त्यामुळे पायथॉन आपण इझी म्हटलेलं आहे, इझी टू कोड, इझी टू रीड, इझी टू इंटरप्रेट. तर इथं फक्त तुम्हाला एकच लाईन टाईप करावं लागेल, ती म्हणजे डिरेक्टली प्रिंट फंक्शन डबल कोट मध्ये वेलकम, जस्ट ओनली धिस मच. एक सिंगल लाईन तुम्ही डायरेक्टली टाईप करणार आहे, कुठेही तुम्हाला मेन नाहीये, कर्ली ब्रॅकेट ओपन नाहीये, कर्ली ब्रॅकेट क्लोज नाहीये, कुठला हॅश इन्क्लूड नाहीये, कुठला इम्पोर्ट नाहीये, नथिंग. Directly I will go to the statement what I have to do. So I have written directly print in bracket double quote welcome, this much only. Now this can be a simplest program of only one line. एका लाईनचा हा सगळ्यात सिम्पलेस्ट प्रोग्राम आहे. मी याला सेव्ह करते. फॉर एक्झाम्पल फाईलला सेव्ह करण्यासाठी फाईलला क्लिक करा, सेव्ह ऑप्शन आहे बघा, सेव्ह केलं. मग सेव्ह करण्यासाठीचा पाथ जो असेल तो तुम्ही घेऊ शकता. आता मी फॉर एक्झाम्पल काय करते, ई ड्राईव्ह वर सेव्ह करतेय डायरेक्टली. त्यानंतर मी प्रोग्रामचं नाव देतेय, फॉर एक्झाम्पल सॅम्पल. डॉट पाय लिहायची गरज नाहीये, कारण खाली बघा तुम्ही सेव्ह ॲज टाईप मध्ये पायथॉन फाइल्स डॉट पी वाय हे एक्सटेन्शन तो देतो. सो मी सेव्हला क्लिक करते. मग हा तुमचा ई ड्राईव्हवर सॅम्पल डॉट पी वाय नावाचा प्रोग्राम रन झाला. आता सेव्ह झाला. आता मला रन करायचा असेल तर वर मेनू आहे बघा, 4th नंबरला रन नावाचा मेनू आहे. त्या मेनूला मी क्लिक केलं, त्याच्यामध्ये रन F5 डायरेक्टली या कीनी तुम्ही करू शकता, किंवा रन मॉड्यूलला क्लिक केलं तर काय झालं बघा, आपला जो एडिटर होता तिथून स्विच ओव्हर कुठे झालं, पायथॉन इंटरप्रेटरला. आता इंटरप्रेटर आपण कशाला म्हणतो, आपल्याला जो 3 टाइम्स ग्रेटर दॅन सिम्बॉल मिळतो, हा तुमचा आयडीएलई मधला पायथॉन इंटरप्रेटर झाला. तर तुम्ही एडिटर मधून कुठं आला, इंटरप्रेटर मध्ये आला, आणि कुठला प्रोग्राम रन झाला हे तुम्हाला इथं दिसतं बघा, रिस्टार्ट (/sample डॉट पाय. हा स्पेसिफिक प्रोग्राम किंवा ही स्पेसिफिक स्क्रिप्ट तुमची काय झाली, रन झाली. आणि त्यात आपण वेलकम एवढंच लिहिलं होतं, म्हणून काय झालं, वेलकम हा मेसेज स्क्रीनवर प्रिंट झाला. बघा पायथॉन आयडीएलई मध्ये बघा, हा झाला तुमचा पायथॉन इंटरप्रेटर आणि हा झाला तुमचा पायथॉन एडिटर. मग आता परत मी एडिटर मध्ये आले. फॉर एक्झाम्पल मग मी काय केलं, या प्रोग्राम मध्ये अजून एक स्टेटमेंट टाकली, प्रिंट डबल कोट, त्याच्यानंतर फॉर एक्झाम्पल हॅलो. each time whenever we make any changes to the program, आपल्याला तो कंपल्सरी सेव्ह करावा लागेल, आणि प्रोग्राम सेव्ह केल्याशिवाय तुमचा रन होणार नाही. ओके, सो प्रोग्राम नुसता टाईप केला आणि तुम्ही रन केला असं होणार नाही. तर प्रोग्राम टाईप केल्यानंतर तुम्हाला तो कंपल्सरी पहिल्यांदा डॉट पाय एक्सटेन्शननी सेव्ह करावा लागेल, अँड देन वी हॅव टू रन. मग मी प्रोग्राम सेव्ह केला. आता आपण काय करू, F5 की प्रेस करून रन होतो का बघू. सो आय एम प्रेसिंग अ की F5. बघा F5 केल्यानंतर ना तो डिरेक्टली कुठं स्विच झाला, तुमच्या पायथॉन इंटरप्रेटरला. परत वर आलं रिस्टार्ट (/sample डॉट पाय, कारण मी तो स्पेसिफिक प्रोग्राम रन केला होता. आणि आता मी 2 प्रिंट स्टेटमेंट लिहिल्या, एक वेलकम आणि हॅलो. तर ते आउटपुट तुमच्या स्क्रीनवर दिसलंय, वेलकम आणि हॅलो. सो दिस इज द पायथॉन आयडीएलई. म्हणजे पायथॉन आयडीएलई मधून आपण काय केलेलं आहे, प्रोग्राम रन केलेला आहे. Is it clear how to execute a program or how to use a Python IDLE? या IDLE मध्ये पण आपल्याकडे पायथॉन इंटरप्रेटर आहे आणि आपल्याला प्रोग्राम टाईप करण्यासाठी एक एडिटर आहे. प्रोग्राम टाईप करायचा असेल किंवा एडिट करायचा असेल तर तुम्हाला अशी व्हाईट स्क्रीन मिळते नोटपॅड सारखी, तिथं तुम्ही प्रोग्राम टाईप करा, तुम्हाला पाहिजे त्या पाथवर सेव्ह करा, आणि मग तुम्ही रन मध्ये जाऊन काय करू शकता,
तो तुमचा स्पेसिफिक प्रोग्राम रन करू शकता किंवा F5 की जरी प्रेस केली तरी तुमचा प्रोग्राम हा रन होतो. तर प्रोग्राम रन होताना तुमचा कंट्रोल कुठं स्विच होतो, या पायथॉन इंटरप्रेटरला. नाउ पायथॉन इंटरप्रेटर म्हणजे हे तुमचं 3 टाइम्स ग्रेटर दॅन सिम्बॉल असलेला प्रॉम्प्ट. वर तुमच्या प्रोग्रामचा पूर्ण पाथ येतो, तुमचा प्रोग्राम तुम्ही कुठं सेव्ह केलाय आणि तो रन झाला ते. त्यानंतर तुम्हाला मग वेलकम आणि हॅलो हे 2 मेसेज तुमच्या प्रोग्राम मधले प्रिंट झालेले आउटपुट मध्ये दिसतात. इज इट क्लिअर टू ऑल? ओके. आता तिसरं जे तुम्हाला म्हटलं होतं की आपला नॉर्मल विंडोजचा कमांड प्रॉम्प्ट. तर आता मी सी ड्राईव्हवर पायथॉनला इन्स्टॉल केलेलं आहे. तर सी ड्राईव्हवर मी गेले, प्रोग्राम फाईल्स मध्ये गेले, तिथं पायथॉन 38, आता ते ऍक्च्युली 3.8 आहे, त्याच्याऐवजी पायथॉन 38 असं फोल्डर क्रिएट झालेलं आहे. तर तुमचं जे व्हर्जन असेल त्या व्हर्जनचं फोल्डर इथे क्रिएट होतं. मग या फोल्डरला मी डबल क्लिक करते आणि वर एक पाथ तयार होतो बघा, तिथं तुम्ही जर क्लिक केलं तर तुम्हाला सिलेक्टेड मध्ये python38/32 म्हणजे हा झाला तुमचा पायथॉनचा पाथ. या पाथला मी काय करेन, कॉपी करेन कंट्रोल C करून. त्यानंतर आपण आता कुठे येणार, तुमच्या माय कम्प्युटरला, त्याला राईट क्लिक करा, प्रॉपर्टीज मध्ये जावा, त्याच्यामध्ये ऍडव्हान्स सिस्टीम सेटिंग, त्याच्यामधल्या ऍडव्हान्स टॅब मध्ये बघा तुम्हाला दिसतंय एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल, सेम तुमच्या जावा सारखंच आहे. एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबलला क्लिक केलं, त्यानंतर सिस्टीम व्हेरिएबल मध्ये तुम्ही पाथला सर्च करा, पाथ नावाचं दिसतंय, मग एडिटला क्लिक करा. आता इथं मी ऑलरेडी पेस्ट केलेला आहे. समजा तर तुम्हाला पेस्ट करायचं असेल तर मी काय करते, आधीचा इथला डिलीट करते. मग आपल्याला जर पायथॉनचा पाथ आपल्याला इथं टाकायचा असेल तर आपण काय करणार, कॉमा केलेला आहे. मग आता तुमचा जो पाथ आहे तो मी पेस्ट करते, C:/program files/python38 टाकला आणि मग ओके केलं. तुमचा जो पायथॉनचा पाथ आहे तुम्ही परत एकदा चेकआउट करू शकता. इथं तुम्हाला एंडला तो ऍड झालेला दिसेल. आता पायथॉनचा पाथ आपला जो आहे हा आपला सेट झालाय का नाही हे कशावरून कळतं, आपण काय करू, कमांड प्रॉम्प्टला येऊ. हा तुमचा नॉर्मल विंडोजचा कमांड प्रॉम्प्ट आहे. जर आपला पाथ सेट झाला असेल आणि इथं तुम्ही जर पायथॉन लिहिलं तर बघा तुम्हाला पायथॉन इंटरप्रेटरचा 3 टाइम्स ग्रेटर हा जो सिम्बॉल आहे इंटरप्रेटरचा तो मिळतो. मग इथं सुद्धा तुम्ही तुमचे पायथॉनचे जे कमांड्स आहेत, आता मग अशा आपण बघितलं कॅल्क्युलेटर सारखं 6+9 वगैरे, हे बघा इथं सुद्धा ते वर्कआउट होतं. 6+9 केलं की 15 मिळालं. त्यानंतर प्रिंट डबल कोट मध्ये मी जर हाय लिहिलं तर जसं पायथॉन इंटरप्रेटरला होतं तसं या तुमच्या नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्टवर सुद्धा हे रन होते. त्यानंतर या इथून जर तुम्हाला बाहेर पडायचं असेल तर मी क्विट ओपन क्लोज ब्रॅकेट म्हणजे क्विट फंक्शन टाईप केलं तर तुम्ही काय झाला, त्या पायथॉन इंटरप्रेटर मधून बाहेर कुठं आला, तुमच्या नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्टला आला विंडोजच्या. ओके. आता मला काय करायचं आहे, तुमचा पायथॉनचा तो मगाचा प्रोग्राम होता sample.py, तो मला एक्झिक्यूट करायचा आहे. सो फर्स्ट आय विल स्विच ओव्हर टू द ई ड्राईव्ह. So I have typed E:\enter. So I have come on the path E:. Now here I will type Python space and whatever is the program name. माझ्या प्रोग्रामचं नाव होतं sample.py. So I have typed the command python sample.py and now see here your program sample.py have executed
आणि तिथल्या ज्या 2 प्रिंट स्टेटमेंट होत्या वेलकम आणि हॅलो, हे तुम्हाला आउटपुटमध्ये मिळालेलं आहे. म्हणजे तुमचा प्रोग्राम तुम्ही जिथं कुठं सेव्ह केला असेल, पहिला त्या पाथवर जावा आणि डायरेक्टली टाईप पायथॉन सॅम्पल डॉट पाय. मग इथं तुमचा प्रोग्राम डायरेक्टली काय होतो, फर्स्ट तो ट्रान्सलेट होतो ऑब्जेक्ट कोडमध्ये आणि मग तो तुमचा प्रोग्राम इंटरप्रेट होऊन तुम्हाला डायरेक्टली आउटपुट मिळतं. म्हणजे जसं जावामध्ये आपण पहिल्यांदा कंपाईल आणि रन अशा 2 स्टेप केल्या होत्या, तशा 2 स्टेप करायची इथं गरज नाहीये. डायरेक्टली आय विल टाईप पायथॉन अँड प्रोग्राम नेम डॉट पाय, सो डिरेक्टली इट विल एक्झिक्यूट द पायथॉन प्रोग्राम. येते लक्षात सगळ्यांना? मी तिन्ही वेज तुम्हाला दाखवले. कमांड प्रॉम्प्ट वरून पण आपण करू शकतो, नॉर्मल विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट. त्यानंतर पायथॉनचा स्वतःचा कमांड प्रॉम्प्ट आहे आणि थर्ड म्हणजे पायथॉन आयडियली. आता जसजसे आपण प्रोग्राम कंटिन्युअसली एक्झिक्यूट करत जाऊ त्यावेळेला हे तुम्हाला जास्त क्लिअर होईल की कसं वापरायचं. नॉर्मली आपण पायथॉनचे प्रोग्राम रन करायला बेटर ऑप्शन विल बी पायथॉन आयडियली. So it is better for editing and making the changes to the program. So we will go for Python ideally in the practical sessions. पण बाकीचे पण वेज तुम्हाला माहित असावे म्हणून दाखवलेले. Is there any problem in Python interpreter or Python ideally किंवा विंडोजच्या कमांड प्रॉम्प्ट वरून काय करायचं, कसं करायचं? Is there any problem? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. हा. मग आता आपण नेक्स्ट जो बिट आहे तो म्हणजे काय आहे की पायथॉनचे बिल्डिंग ब्लॉक. आता पायथॉनचे बिल्डिंग ब्लॉक म्हणजे नॉर्मल इतर प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये आपण ऍक्च्युअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करायच्या आधी जे कन्सेप्ट शिकतो तेच कन्सेप्ट आहेत. म्हणजे कुठले कीवर्ड्स आहेत, त्यानंतर व्हेरिएबल कसा डिक्लेअर करायचा, आयडेंटिफायर कसं द्यायचं, त्यानंतरनं स्पेसिफिकली आपल्याला कुठले सिंटॅक्स रूल्स आहेत, त्यानंतर प्रोग्राममध्ये इनपुट कसं करायचं, प्रोग्राममधून आउटपुट कसं करायचं, म्हणजे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट. सो बेसिकली वी विल स्टार्ट विथ धिस. पायथॉनचा डायनॅमिक टाईप हा काय कन्सेप्ट आहे तुमच्या लक्षात आला असेलच की आपल्याला व्हेरिएबल डायरेक्टली मी काय केलं, त्याचं नाव दिलं आणि व्हेरिएबलचं नाव दिल्यानंतर डायरेक्टली त्याच्यासमोर व्हॅल्यू दिली. तुम्ही ज्या टाईपची व्हॅल्यू देता त्याप्रमाणेच तो काय करतो, तुम्हाला त्याचं जे काही हे आहे डेटा टाईप तो डिसाईड करतो. तुम्ही 3.8 दिलं तर तो फ्लोटिंग पॉईंट कन्सिडर करतो. तुम्ही फक्त 3 दिलं तर तो त्याला न्यूमरिक म्हणजे इंटिजर कन्सिडर करतो. तुम्ही एखादी स्ट्रिंग दिली तर तो तुम्हाला एखाद्या डबल कोटमध्ये स्ट्रिंग दिली तर तो त्याला स्ट्रिंग कन्सिडर करतो. म्हणजे आपण ज्या व्हॅल्यूज देणार आहे त्याच्याप्रमाणेच तो काय करतो, त्याला कन्सिडर करतो. दॅट इज द डायनॅमिक टायपिंग फीचर ऑफ युअर Python. Now we will start with the basic building blocks of Python programming. Is it visible to all, the word file? Okay. First is Python keywords. Now we all know what is keyword. Keywords are the reserve words and they have their own specific meaning. जसं इतर लँग्वेजमध्ये कीवर्ड्स आहेत त्याला त्याचे काहीतरी स्पेसिफिक मिनिंग आहेत आणि हे रिझर्व्ड वर्ड असतात की जे आपण नॉर्मल व्हेरिएबल किंवा आयडेंटिफायर म्हणून यूज करू शकत नाही. They have their own specific meaning reserved. Now again the keyword, while using the keyword we have to use the correct spelling. If you make any mistake in typing the spelling, that will not work as a keyword. कीवर्डचं स्पेलिंग जर तुमचं टाईप करायचं चुकलं तर ते कीवर्ड म्हणून ऍक्ट होणार नाही. देन द कीवर्ड्स आर केस सेन्सिटिव्ह. All Python keywords are case sensitive. That means if the keyword is in capital, you have to write only in capital.
if the keyword is in a small case, you have to write in a small case. If the keyword first alphabet is in capital, you have to type in capital only. म्हणजे त्याचा जो फॉर्मॅट आहे केस सेन्सिटिव्ह आहे, त्यामुळं त्याचं स्पेलिंग ज्या केसमध्ये असेल तसंच आणि त्याच केसमध्ये तुम्हाला स्पेलिंग टाईप करावं लागेल. So normally there are 33 keywords reserved in the Python. So here is some list of keywords. False, you know, that is the binary value true false. Then none is a keyword. True is a keyword. आता बघा false, none, true या तिन्ही ठिकाणी तुम्हाला चेंज काय दिसतो, तर त्याचं फर्स्ट लेटर तुम्हाला कॅपिटल दिसतं आणि बाकीचे स्मॉल केस आहेत. त्यानंतर अँड कीवर्ड आहे, ॲज आहे AS, त्यानंतर assert आहे, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, DEF डेफ, DEL डेल डिलीट म्हणजेच, त्यानंतर ELIF दॅट इज एल्स, देन एल्स ELC, एक्सेप्ट EXCEPT, then finally for, from, global, then if, import, in, is, lambda, non-local, not, or, pass, raise, return, try, while, with, yield. आता हे जे कीवर्ड आहेत, हे बरेच कीवर्ड, यातले हाफ कीवर्ड्स तुम्हाला इतर प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजमध्ये आपण वापरलेत त्यामुळे लक्षात असतील. मग काही कीवर्ड जे आहेत हे स्पेसिफिकली फक्त या प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजचे आहेत. त्यातनंही जे व्हर्जन तुमच्या सिस्टीमवर इन्स्टॉल असेल त्याच्याप्रमाणे काही कीवर्ड्स ॲड होतील किंवा काही जुन्या व्हर्जनमधले कीवर्ड्स जे आहेत हे मे बी डिलीट झालेले असतील. नाऊ द कीवर्ड्स आर डिपेंडंट ऑन द व्हर्जन. काही समजा तुमचं लेटेस्ट व्हर्जन असेल तर काही नवीन कीवर्ड्स त्याच्यामध्ये ॲड झालेले दिसतील आणि काही जुन्या व्हर्जनमधले कीवर्ड मे बी डिलीट झालेले दिसतील. दिस इज जस्ट रफ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स. त्यामुळे यामध्ये तुमच्या व्हर्जनप्रमाणे काही कीवर्ड्स तुम्हाला नवीन सुद्धा दिसू शकतील. मग आता ते कीवर्ड्स ॲक्च्युअल आपल्या पायथॉनला आपल्या सिस्टीमवर कुठले कीवर्ड्स वर्क होतात हे जर आपल्याला बघायचं असेल तर हे आपण डिरेक्टली प्रॅक्टिकली सुद्धा चेकआउट करू शकतो. त्यासाठी आपल्याला थेरॉटिकलीच कुठल्या बुकमध्ये जाऊन बघायची गरज नाही आहे. हे कसं चेकआउट करणार, तर पायथॉनमध्ये कीवर्ड नावाचं मॉड्यूल आहे. आता आपण बघितलं होतं की मॉड्यूल काय, तर इट इज कलेक्शन ऑफ क्लासेस. क्लास काय आहे, कलेक्शन ऑफ फंक्शन आणि डेटा मेंबर आहे. तर आता तुमच्या व्हर्जनमध्ये कुठले कीवर्ड इन्स्टॉल आहेत हे आपल्याला जर चेकआउट करायचं असेल तर आपल्याला 2 स्टेटमेंट टाईप कराव्या लागतील तुमच्या पायथॉन इंटरप्रिटरला. पहिली स्टेटमेंट आहे इम्पोर्ट कीवर्ड. ह्याच्यानी काय होईल, कीवर्ड नावाचं मॉड्यूल इम्पोर्ट होईल, म्हणजे ते तुमच्या कमांड प्रॉम्प्टला इंटरप्रिटरला ॲड होईल. आणि मॉड्यूलचं नाव कीवर्ड डॉट KW लिस्ट आपण असं जर टाईप केलं तर तुमच्या पायथॉनचे असलेले सगळे कीवर्ड तुम्हाला लिस्ट आउट होतील. वी विल ट्राय धिस. आपण ऑलरेडी पायथॉन ओपन केलेलंच आहे. मी पायथॉनचा आयडियली मधला इंटरप्रेटर ओपन केला. सो आय हॅव टाइप्ड इम्पोर्ट, देन keyword, so then type keyword dot KW list. सो तुम्हाला ब्ल्यू कलर मध्ये ओपन अप टू स्क्वेअर ब्रॅकेट क्लोज या ब्रॅकेट मध्ये तुम्हाला तुमच्या करंट इन्स्टॉल्ड पायथॉन व्हर्जनचे जे कीवर्ड्स आहेत ते सगळे कीवर्ड इथे तुम्हाला लिस्ट आउट झालेले दिसतील बघा.
जसं मी मगाशी म्हणलं, आपल्या लिस्टमध्ये काही कीवर्ड मिसिंग असतील, काही कीवर्ड इथं तुम्हाला नव्याने ऍड झालेले दिसतील. फॉर एक्झाम्पल बघा, असिंक, अवेट, एच्या लाईन मधले हे कीवर्ड तुम्हाला नवीन दिसतील, जे मगाशी मी तुम्हाला लिस्टमध्ये दाखवले नव्हते. तर तुम्हाला अप टू डेट लिस्ट जी आहे कीवर्डची ती अशी मिळू शकते. सो इफ आय टाईप इम्पोर्ट कीवर्ड keyword.kw list, you will get the लिस्ट, कीवर्डची लिस्ट आपल्याला इथं मिळते. काय केलं, कीवर्ड नावाचं मॉड्यूल आहे पायथॉनमध्ये, त्याला पहिल्यांदा इम्पोर्ट करून घेतला, इम्पोर्ट कीवर्ड, आणि त्यानंतर keyword.kw लिस्ट. आता असंच सेम तुमच्या पायथॉनचा जो कमांड प्रॉम्प्ट आहे तुम्ही इथं पण चेकआउट करू शकता. इम्पोर्ट, मगाशी आपण आयडियली मध्ये करून बघितलं, त्याच्याऐवजी मी आता पायथॉनच्या कमांड प्रॉम्प्टला, इंटरप्रेटरला इम्पोर्ट कीवर्ड, देन आय हॅव टाइप्ड keyword.kw list, so it will give you a list. मगाशी मी आयडियली मध्ये दाखवलं, इथं तुम्हाला पायथॉनच्या इंटरप्रेटर कमांड प्रॉम्प्टवर दाखवलं. इज देअर एनी डाऊट इन द कीवर्ड? आता कीवर्डचे ऍक्च्युअल मिनिंग जे आहेत ना, ते जसं आपण सिलेबस कंटिन्यू करू तसे हे कीवर्ड तुमचे येत जातील. कारण आता जे कीवर्ड आपण लिस्ट आउट केले आहेत ते फ्रॉम चॅप्टर 1 टू चॅप्टर 6 ह्या सगळ्या चॅप्टरमध्ये ते कव्हर होणार आहेत. आणि तो कन्सेप्ट आला की तो कीवर्ड कशासाठी वापरलाय हे तुम्हाला क्लिअर होईल. सो इज देअर एनी प्रॉब्लेम इन दिस कीवर्ड और द पायथॉन इंटरप्रेटर कसा वर्क होतो, पायथॉनचं आयडियली कसं वर्क होतं, किंवा नॉर्मल तुमचा जो कमांड प्रॉम्प्ट आहे तिथून आपण पायथॉनला कसं रन करू शकतो. इवन सेम तुमचा जो विंडोजचा हा विंडोजचा तुमचा हे आहे ना, मॅम तिथे ट्राय आहे, कॅच होतो. काय ते ट्राय म्हणून कीवर्ड आहे म्हणून कॅच नाही. ऋषभ चौडेकर बोलतोय का? मला आवाज क्लिअर येत नाही तुझा. मॅडम तिथे कॅच म्हणून ट्राय म्हणून कीवर्ड दाखवत आहे, मग कॅच म्हणून नाही आहे मॅडम. हा नाहीये. अरे म्हणजे आता तुमचे ट्राय कॅच तुम्हाला इकडं होता, जावामध्ये होता, C++ मध्ये होता, मग सगळेच कीवर्ड तसे कॉम्बिनेशन मध्ये नाही ना. पायथॉनचं एक्सेप्शन हँडलिंग वेगळं आहे, त्यामुळे फक्त त्यांनी ट्राय कीवर्ड वापरलाय. त्याचे कॅच वगैरे साठी दुसरं आहे. मी तेच सांगितलं, कुठले कीवर्ड तुम्हाला कशासाठी वापरलेत हे जसं आपण सिलेबस कंटिन्यू करत जाणार आहे ना, तर त्या वेळेला ते क्लिअर होतील. त्यामुळे तुमच्या आधीच्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये जे कीवर्ड होते ते सगळेच्या सगळे असतील असं नाहीये. काही कीवर्ड तुम्हाला नव्याने ऍड झालेले दिसतील आणि काही कीवर्ड तुम्हाला इतर प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये होते ते इथं दिसणार नाही. इथं मी केले बघा, विंडोजचा कमांड प्रॉम्प्ट होता ना तुमचा, मी तिथं पहिल्यांदा पायथॉन टाईप केलं, त्याच्यामुळे तुम्ही कुठं गेला, पायथॉनच्या इंटरप्रेटरला. मग परत मी सेम स्टेटमेंट लिहिली, इम्पोर्ट कीवर्ड, एंटर, देन keyword.kw लिस्ट. तर विंडोजच्या कमांड प्रॉम्प्टवर सुद्धा तुम्हाला तुमच्या कीवर्डची लिस्ट अवेलेबल झालेली दिसते. ओके. आता ते ट्राय कॅच तुमच्या इकडच्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये होतं, इथं फक्त ट्रायच आहे. हे तुम्हाला चॅप्टर नंबर 6 मध्ये ज्या वेळेला तुम्ही एक्सेप्शन हँडलिंग शिकाल त्यावेळेला कळेल. म्हणून म्हटलं की आधीच्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज मधले सगळे कीवर्ड ऍज इट इज यायला पाहिजेत असं कंपल्शन नाहीये. ह्याचा प्रत्येक लँग्वेजचा स्वतःचा कीवर्डचा सेट हा वेगळा असणार आहे. ओके, इज देअर एनी प्रॉब्लेम इन द कीवर्ड्स अँड हाऊ टू लिस्ट आउट द कीवर्ड? No, ma'am. Okay, then we will stop here only. Thank you.